माफ़ी मंगदा, अपने तन ते रेत पाउंदा, अपने तन नूं कष्ट दिंदा कि मैं नाता तोड़िया है, मैं नाता टुटण दा कारण। जिहड़ा अभिमानी हुंदा वो अगियानी भी हुंदा, उसनूं अपने अगियान बारे बोध नहीं हुंदा कि मेरे कोल अगियान है। बड़े लोग ने संसार ते जिन्हां नूं अपने ज्ञान दा, सन्मान दा, अपनी दुकान दा, मकान दा ते ज्ञान दा अभिमान तां हुंदा है, पर मेरे मन अंदर अभिमान है, इसका ज्ञान नहीं होता। इसलिए ऐसे मनुख दुख भुगतते हुए ते दुख देंदे हुए देखे जा सकते। इसनूं भी इस गल की सोझी नहीं है कि सतगुरु ते सारियां नाल नाता जोड़ते हैं। गुरसिख जोगी जागदे, वो जागृत अवस्था विच रहिंदे ने, जुड़ी हुई अवस्था विच रहिंदे ने। ते हर जो अहंकार ना भावई, अहंकार दे मन विच बनी हुई वड्डी मीनार सदका इस गल नूं मनना पएगा बई नाता दीवान चंदू ने आप ही तोड़े। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बनकर आती हैं अपनी खताएं। असी पहलों गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, तो फिर सानू जद उस दुष्कर्म का, उस पाप का फल भुगतना पैंदा है, तो फिर उस तो वड्डा भी गुनाह करते हैं, दोष दूजे का कढ़दे बई उसने यह कर दिता, उस करके यह हो गया, उन्होंने ये नहीं करना चाहिए सी। एक तो पाप किया, उसका फल मिलया, ते जितना समा दुख रह के उस पाप दे फल तो, पाप दी सज़ा तो मुक्त होना सी, वो फिर अनंत समय लई असी होर वधा लैने आ बिना कारण दूजे दी निंदिया करके। ये दुष्ट भी पता नहीं किहड़े नरक विच पिया होवेगा। नाता भी टुटण दा कारण ये आप बनिया, ते उस नाते नूं तोड़न दा दोषी गुरु अर्जन देव जी नूं बना रहा। इस करके जो किसी दे कोल होवेगा उही देवेगा। जो चीज़ किसी कोल नहीं है तुसी मंगोगे भी वो नहीं मिलेगी। अगला हाथ जोड़ेगा, अपनी असमर्थता जाहिर करेगा, वे मेरे कोल नहीं, मेरे वस की गल नहीं। इसलिए दीवान चंदू कोल तपदा होया हिरदा है, बलदी हुई अग वर्गा क्रोधी जीवन है। इसलिए वह कदी रेत तपा रहा है, कदी लोह तपा रहा है, कदी बलदी हुई देग उबाल रहा है। ते सतगुरु जी दे कोल परम सुकून है, परम आनंद विच ने। उन्हां दे कल्ब नूं सुकून नाल लबरेज देखा जा सकता। बड़े सोहने कालम दे दो बोल ने, कहंदे जो हंस रहे हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा। सुकूने कल्ब को खुदा खुदा कर, जो किसके होना है सो हो रहेगा। महाराज जी दे अगम्मी बोल ने, जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। सतगुरु जी उस हुक्म की खेड़ नूं किवें मन्निया जा सकता है। उलहनो मैं कहू न दियो, मन मीठ तुहारो कियो। वो महाराज सानू डैमो करके दसते पे ने भी इस ढंग नाल पार ब्रह्म परमेश्वर की रजा नूं मन्निया जा सकता है। रब की रजाए मन्ने सिर ऊपर, करता मन्ने आप गवावे। महाराज जी की महान जीवन की इस खेड नूं, इस पावन दृश्य नूं अपने आत्मक नेत्रां नाल निहार सकीए। पेशतर एक बारी आखो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। एक बारी फिर आखो जी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज।
ਕਹਿਓ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਨ ਕਰ ਛੇਲੈ ਕੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭੜਭੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਹਿਰਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਰੇਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੜਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਪਤ ਰੇਤ ਦੇਹ ਊਪਰ ਪੈ ਕੈ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਨਹ ਬੋਲਤ ਨਹ ਮਾਨਤ ਨਾਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇ ਗਾਤ ਲਗਹਿ ਨਹ ਤਾਤਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੇਤਾ ਤੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੇਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਕਰ ਛੇ ਤਬ ਊਪਰ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਹ ਬਲਦੇ ਬਲਦੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਹ ਕੁਛ ਕਹਿਓ ਨ ਅੰਗ ਡੁਲਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਭਾਵ ਨਾ ਮਨ ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਤਨ ਡੋਲਿਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਿ ਦਿਸ ਤੇ ਤਾਤੋ ਅਤ ਬਾਰੂ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਵੀ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਵੀ ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਪਰ ਬਹੁ ਦੁਖ ਕਾਰੂ। ਵੱਡੇ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੇਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਇੱਛਾ ਕਰ ਗਾਤ ਸਮੂਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਤਬ ਪਰੇ ਫਲੂਹੇ। ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਛਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਸੜਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਰੇਤ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਰੇਤ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਹਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਛਾਲੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਮਤ ਨਹ ਜਾਣੈ ਦੁਰਚਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਇਸ ਅਜ਼ਮਤਮਈ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋਤ ਹਨ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਤ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਸਤਰ, ਗੁਰ ਰਾਮਹਿ ਦਿਓ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਬਿਨ ਪੀਰਾ ਗਨ ਕਰੇ ਦਿਖਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਨ ਪੀਰਾ ਗਨ ਕਰੇ ਦਿਖਾਰੀ। ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛਾਲੇ ਹਨ ਤਨ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫਲੂਹੇ ਹਨ ਪਏ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨ ਪੀਰਾ ਗਨ ਨੂੰ ਜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਬਿਨ ਪੀਰ ਅਗਨ। ਪੀਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐੜੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਅਗਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨ ਪੀਰ ਅਗਨ ਕਰੇ ਦਿਖਾਰੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਗਣ ਵਿੱਚ ਤਪ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਬਈ ਅਗਨੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ। ਦੋਏ ਜਾਮ ਲਗ ਬਾਧਾ ਦੀਨਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਲਗਭਗ 2 ਜਾਮ 2 ਪਹਿਰ, ਤਕਰੀਬਨ 6 ਘੰਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। 4 ਪਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 8 ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ 2 ਪਹਿਰ ਹਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 6 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਲੋਹ, ਤੇ ਲੋਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਇਸ ਰੇਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੇਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੇਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ ਮਨ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੀ ਨਸ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੈ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੋਲ ਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੋਲ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਅਬੋਲ ਅਡੋਲ। ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਡੋਲ ਤੇ ਅਬੋਲ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਅਤੁਲ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਡੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਵਰਡਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਠੰਡਕ ਆਪ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਗੁਣ ਅਤੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਜਰ ਜਰਨ ਕੀ ਓਦ ਜਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਨਤ ਨਹੀਂ ਕਿ, ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਰੋਹਬ ਅਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਡਰ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਜਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਪਏ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ तमाम ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੀਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਏ तमाम ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸੇ ਸਿਰਤਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਚੋਈ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਜਾਮਣ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਆਦਿ ਜੇ ਤਕ ਸੁਰ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਇੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਚਕਰਤ ਚਿਤ ਗੁਰ ਚਲਤ ਨਿਹਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਕਰਿਤ ਹਨ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਦੇਖ ਕਰਕੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਭ ਕਰਹਿ ਬਖਾਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਮੁਕਤ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਅਸੀਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਨ ਤੇ ਬਿਨਾ ਨ ਐਸੋ ਆਨਾ, ਤੇ तमाम ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਸੁਰ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿਖੈ ਬਿਰਤੰਤ ਉਚਾਰੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਹਿਨ, ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਾ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਦਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਇਓ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਨ ਗੁਰ ਨਿਕਸਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਫਿਰ 6 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੇਤ ਪਵਾ ਕੇ, ਰੇਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਥਲ ਤੈ ਆਨ ਬਿਠਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤਨ ਪਰ ਜਰ ਬੇਬ੍ਰਣ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਲਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮੋٹے ਮੋٹے ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਵਾਹ। ਭਈ ਜਾਮਨੀ ਆਨ ਕਰ ਛਾਇਓ ਤਿਮਰ ਮਹਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਆਂ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਜਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਖਰ ਭਰ ਪਰਿਓ ਵਿਸਾਲ ਤਬ ਜੇ ਜਗ ਅਜਮਤਵਾਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਜ਼ਮਤਵਾਨ, ਕੁਝ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਚਲ ਆਇਓ ਤਬ ਗੋਰਖਨਾਥ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋਗੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧ 84 ਲੈ ਕਰ ਸਾਥ। 84 ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੀਨ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਰੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਮੂਰਛਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਉਚਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਨਮੁਖ ਖੜੋ ਹੋਏ ਕਰ ਬੋਲਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਤ ਨਿਸਚਾ ਔਰ ਅਧਿਕ ਅਡੋਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ
ਬਹੁਤ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਅਜਰ ਚਰਨ ਤੁਮ ਸਾਮਨਹਿ ਆਨ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਾ ਜਣਾਣਾ, ਇਸ ਅਜ਼ਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਰਤ ਸਗਰੇ ਭਏ ਹੈਰਾਨ। ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭਰੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਏਤਕ ਤਾਪ ਸਹੇ ਨਹਿ ਡੋਲੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਹਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨੇਕ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤਨਕ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਨਸ ਹੈ ਜਗਤ ਜਿਨ ਇੱਕ ਬਚ ਬੋਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਤਨੀ ਕਲਾ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਨਿਜ ਨੇਮ ਨਿਵਾਹਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਦਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਨਾਸਨ ਇਛ ਨਾ ਧਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਮਾਤਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਅਬ ਪਾਪੀ ਕੋ ਘਰ ਜੇਤੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਅਵਨੀ ਖੰਡ ਉਲਟ ਦਿਓ ਤੇ ਤੋ। ਉਤਨੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਲਟਾ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾ ਅਵਗਿਆ ਕੋ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜੋ ਮਹਾ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਗ ਮਹਿ ਨਹਿ ਸੰਤ ਦੁਖਾਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਨਾਹੇ ਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਸੰਤਨ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨ ਕਰ ਕਹਿ ਬੈਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਨ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਮਨ ਸੰਤਨ ਕੇ ਤਰਾਸੁ ਨਾ ਰਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯੋਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਣਗੇ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮਨੇ ਕਰਨੋ ਹੈ ਅਸ ਖੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਏ ਅਪਰ ਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਮੇਲੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਹੋਏ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਤਰੰਗ, ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿਕ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਹੋਨਹਾਰ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਾਇਕ ਤੇ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਅਰਧ ਲਿਖਾਇਕ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਕਰਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸੰਤਨ ਕੋ ਮਤ ਬਰਬਰਨੋ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਤ ਹੈ ਜੋ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਾਤ ਅਬ ਦੇ ਕਰ ਜਾਵੋ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਧਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਵੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਤੇ ਗਏ। तमाम ਯੋਗੀ ਮਹਾਯੋਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰ ਰੁਖ ਦੇਖ
ਨਾ ਸਿੱਧ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਏ। ਸਿੱਧ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਹਿ ਲੈਣਗੇ। ਛਿਨ ਮਹਿ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੇਰਤ ਜਿਨ ਕੋ ਨਰਗਣ ਸੇਵੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ तमाम ਲੋਕ ਸਨਮਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਸਰ ਪਾਏ ਪੀਰ ਪੁਨ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਹਨ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਮਲ ਸਮੁਦਾਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇ ਆਏ ਹਨ। ਨਮੋ ਕਰੀ ਹੋਏ ਖਰੇ ਅਗਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉ ਤੁਮ ਸਹੋ ਕਸ਼ਟ ਤਨ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਤ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਬਿਲਮ ਨਾ ਲਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੀਏ। ਆਗਿਆ ਤਨਕ ਆਪ ਕੀ ਪਾਵੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਨਕ ਆਗਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਭ ਕੋ ਸਾਦਰ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਟ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਭਿਆਨਕ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉ ਤੁਮ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਦੇਲਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੁਆਰੇ ਚੇਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਤੇ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਸੇ ਤਨ ਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ਮਈ ਆਨੰਦਮਈ ਬੋਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖੇ, ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬੋਲ ਆਖੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸੰਤ ਜਨੋ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨੇਤਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਏ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਏ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮਈ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਏਕ ਆਤਮਾ ਪੂਰਨ ਸਾਚੋ, ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਗਤ ਆਕਾਰ ਜਾਨ ਸਭ ਕਾਚੋ, ਆਹ ਜਿਤਨੇ ਆਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਤਨ ਤਿਆਗਨ ਮਹਿ ਐਸੇ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਤਿਆਗਣਾ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਕਨ ਅਨਕ ਜਾਣੀਐ ਤੈਸੇ, ਔਰ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਮਾ ਸੋ ਪਹੁੰਚਿਓ ਲਖ ਚਿਤ ਰਾਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਚਹੈ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਸਾਚੇ, ਸਭ ਕੋ ਸਾਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਥਾਨ ਸਿਧਾਵੋ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਧਾਰੋ। ਹਮਰੀ ਖੇਲ ਬੀਚ ਨਹਿ ਆਵੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੁਨਤ ਧਨ ਕਹਿ ਕਰ ਸਭ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ तमाम ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਧੁਨ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਵਧ ਸਵਾਧਾਨ ਚਾ ਕਰ ਸਭ ਭਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਉਣੀ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀਆਂ ਸਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਢਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਤਾ, ਉਹ ਰੇਤਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ, ਇਹ ਰੇਤਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਪਰਸ ਪਰ ਸੁਪਤੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੇ ਜਾਤ ਲਖ ਚੰਦੂ ਮਾਰੇ, ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦੂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿ ਅਸ ਢਾਲ ਪਏ ਸਭ ਧਾਨੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਢਾਲ ਆਦਿਕ, ਤਲਵਾਰ ਆਦਿਕ, ਨੇਜੇ ਆਦਿਕ ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਸਨ ਗੁਰ ਥਿਰੇ ਸਥਾਨੂ, ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਆਸਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਸਨ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਆਸਣ ਸਿੰਘਾਸਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਦਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਸਕਲ ਜਾਮਨੀ ਗਈ ਬਿਹਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦਿਵਸ ਚੜੇ ਉਠ ਪਾਪੀ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬੜ ਹਟਵੰਤਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬਈ ਬੜਾ ਹੱਠ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸੀ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਭੈ ਕਰਨਾ ਤਾ ਨਾਹਿਨ ਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੈ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਡਰਾਵਣ ਨਾਲ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਬਿਨਾ ਤਰਾਸ ਤੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰੀ ਬਹੁ ਬਾਰੂ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤ ਤਪਤਾਏ ਥਿਰੇ ਮਝਾਰੂ, ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਤਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਨ ਜਾਨ ਲਗ ਹਟ ਪਹੁੰਚਾਵੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਰਵਾਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਠ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਹਿ ਤਿਆਗੋ ਮੈਂ ਜੀਅਤ ਜੇ ਜਾਵੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਜ ਤਪਤ ਕਰ ਲੋਹ ਵਿਸਾਲਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋਹ ਤਪਾ ਕੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਹਰੇ ਕਰੋ ਬੋਲਹਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਫਿਰ ਜਦ ਲੋਹ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਲੋਹ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਪ ਹੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਸਾਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਮਹਾ ਸੂਰਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।